Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, recent age andre yesterday itself, PU board athwa KSEAB has released second PUC blueprint for the academic year 2024 and 25. Andre ee varshike blueprint and release madidare. There are 3 blueprints and 3 model question papers released. 3 blueprint ಮತ್ತು 3 model question paper release ಆಗಿದಾವ್ರಿ. So 3 blueprints ಗಳನ್ನ analyze ಮಾಡಿ all 3 blueprints 3 blueprints ಗಳನ್ನ analyze ಮಾಡಿ I have prepared one final extracted blueprint for this. You will get a clear idea about from which chapter how many marks will come and which questions will come. Other numericals 5 marks numericals etrologin barbodu, 2 marks etrologin barbodu, 5 marks derivation etrologin barbodu, fixed questions etrologin barbodu. All these things you will get to know by this blueprint, right? Okay, so ee blueprint kuda ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. See, I have prepared one final blueprint like this. So ನೀವು ಆ blueprint ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ದಿಂದ ಬಂದಂತ blueprint ಏನದ that may be a little bit tedious for you to understand. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. So ಇದು easy to understand type of blueprint ಅದರಿ, right? Okay, we'll see in detail about the blueprint of second PUC physics for the year 2024-25. So those who all are in second PUC right now and who are preparing for second PUC board examination, for them this blueprint is going to help you to a very good extent for your preparation. And my dear students, if you are preparing for NEET as well as KCET, in this channel you will find a playlist called as NEET and KCET physics, in which I have taught the physics concepts to a very good depth and with a number of MCQs as well as number of shortcuts. You will find a very good knowledge, you will get a very good knowledge regarding the concepts of physics, and it will be easy for you to understand the concepts as well as to solve the MCQs of NEET as well as KCET level, right? Concepts are taught to the very good depth. So please visit the playlist once, and if you like the content of this channel, please subscribe the channel and share the channel. And please do share this video with all your friends, right? And also you can find 5 mark numerical important numericals playlist in this channel. You will find practicals videos in this channel. You will find derivations ಅಥವಾ theory videos ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. KCET PYQs videos ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. So just visit the channel and see the playlist once and find the useful videos for you, which are very helpful for your preparation, which will surely boost your preparation for board as well as KCET, NEET as well as your practical exams, right? Okay, let us begin the video then. See, so we are going to see the blueprint of 2024-25 of second PUC physics. All 3 blueprints and all 3 model question papers which have been released yesterday itself. I have analyzed all them in detail and I have prepared this, right? Okay, so we'll go through the video. See, first thing is, ಈಗ ನಮಗೆ question paper ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು parts ಇರ್ತಾವ? How many parts are there? There are 4 parts, A, B, C, D. Part A ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 1 mark questions ಬರ್ತಾವ್ರಿ, MCQs and fill in the blanks, FIB. See, MCQs ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ? 15 MCQs will be there. Each MCQ carries 1 mark and there will be total number of questions. How many questions we have to answer? 15 questions we have to answer. ಅಂದ್ರೆ 15 MCQs 15 MCQs ಎಲ್ಲ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. There are no extra choices. ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತೆ, ಒಂದು ಬಿಟ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, right? So 15 marks are allotted for that. Fill in the blanks ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ರೀ. 5 fill in the blanks will be there. Each carry 1 mark, therefore total 5 marks, and you have to answer all the 5 fill in the blanks. ಆ fill in the blanks ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ 6 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ 6 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ fill in the blanks ತುಂಬಬೇಕು, right? Okay, so it carries 5 marks. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಏನದಲ್ಲ, it will have 20 marks. ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನಮಗೆ 20 marks ಅದರಿ. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, 2 marks questions, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಟೋಟಲ್ 8 questions ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 5 questions. 8 ಒಳಗೆ 5 question ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 3 choices ಅದಾವ್ರಿ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 extra choices ಫಾರ್ ಯು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ನೀವು 5 questions ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 marks each question, 10 marks ನಿಮಗೆ ಬಂತು. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇಸ್ ಆಫ್ 10 marks. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 3 marks questions ಅದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 8 questions out of which you have to answer for 5 questions. Again you have 3 extra choices here. ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 extra choices ಅದಾವೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ 15 marks ಆಯ್ತ್ರಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ 15 marks. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ. ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 5 marks questions. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಥಿಯರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರೀ. ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಅವು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 5 questions ಇರ್ತಾವ. 5 ನೀವು 3 questions ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಔಟ್ ಆಫ್ 5 you have to answer for 3 questions. You have 2 extra choices here, right? So 15 marks ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ. ವೇಟೇಜಸ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ರೈಟ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು numerical problems 5 marks. So there will be 4 numerical problems, out of which 2 you have to answer at the 10 marks,
ರೈಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಯ್ಸಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ರೈಟ್. PCB ಇವು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು 70 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಉಳಿದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅದ ಅಂತ ಗೊತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ, ಇಲ್ಲಿ 70 plus 30, 30 is for practicals, right? Okay, so that is all about the main parts of the question paper as well as number of questions set and number of questions to be answered, right? So total 70 marks ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, now we'll go for the most important part of this video, that is blueprint. See, ಇಲ್ಲೇ ಈ blueprint ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹಿಯರ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So 1 dot, single dot represents there is 1 question, there is only in question in 1 model paper. ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ ರೀ. 2 ಡಾಟ್ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ. 3 ಡಾಟ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ, ರೈಟ್. ಸೊ 3 dots indicates guaranteed questions. 3 dots indicates guaranteed questions. Okay, see, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಆ 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟೀಡಿಯಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಟಫ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮರಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದ. ಟೋಟಲ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇರೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಶುವಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೀ. ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ದಾಗ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನದಾವ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ರೀ. ಇದು ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್, 5 ಮತ್ತು 6th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ನಾವು 5th ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 7 ಮತ್ತು 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ 6th ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 9th ಚಾಪ್ಟರ್ 7th ಯೂನಿಟ್, 10th ಚಾಪ್ಟರ್ 8th ಯೂನಿಟ್, 11 ಮತ್ತು 12 ಕೂಡಿ 9th ಯೂನಿಟ್, 13 ಮತ್ತು 14 ಕೂಡಿ 10th ಯೂನಿಟ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ವೇಟೇಜ್ ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 or 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 10 or 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅಥವಾ 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೋ 2 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಮಿನಿಮಮ್ 10 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಿಂದ ಬರ್ತದಂತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದು ಕೂಡ 10 or 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ 1 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ 2 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದಾವ. 1 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ, ರೈಟ್. ಸೊ 10 ಅಥವಾ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 13, ಆಲ್ 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ 13 ಅದ. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ 11, ಆಲ್ 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ 11. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 5 to 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇವೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಇವು 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ ವೇಟೇಜ್. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ವೇಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಆರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ್ರಿ, ಬಹಳ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ 9 or 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ 5 or 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಟಮ್ಸ್ 3 or 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಬಲ್ ಇಡಿ ಬರೋದು ಸಿಂಗಲ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 105 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇದು ಮೇನ್ ಈ ವೇಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವುದೋ 1 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ, ರೈಟ್. 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಏನ್ರಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿಂದ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬಂದವಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದವಂತಲ್ಲ. 3 ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವಂತ ಅರ್ಥ. 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್
ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದಟ್ ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವಂತಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ MCQ, ಒಂದು MCQ ಬರ್ತದೆ. FIB ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ MCQ ಅದ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ FIB ಅದ. MCQ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, MCQ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಲಿವೆಂಟ್ ಅಲ್ರಿ. MCQ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಏನದ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು, ಇದು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು MCQ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ್ರಿ. 15 MCQ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, 15 MCQs. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ MCQ. ಪ್ರತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು MCQ ಇರೋದ ಐತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು MCQs ಬರತ್ತದ್ರಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು MCQ ಬರತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದೊಂದು MCQs ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ MCQs ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ 14 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ MCQ ಹಾಕಿದ್ರೆ 14 ಆಯ್ತು. 15 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, 15 ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಬಲ್ ಅದ, ಉಳ್ಕಿದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಕಾಲಮ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಒಂದೊಂದು MCQ ಅಂತ ಬರೋದ್ರಿ. ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಡಬಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಿದ್ದಾವೆ, MCQ ಬಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಡಬಲ್ MCQs ಬಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರಾಗ ಡಬಲ್ MCQs ಬಿದ್ದಾವ್ರಿ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೂ ಡಬಲ್, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಡಬಲ್, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಡಬಲ್, ಆತರ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ MCQs ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಈ MCQ ಕಾಲಮ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗಡೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ CET, ಅವೇನ್ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ರೈಟ್? CET ನೀಟ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಟ್ಸ್ MCQs ಎದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ದಾಗಿಂದ ಹಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಾಗಿಂದ ಹಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಟಮ್ಸ್ ದಾಗಿಂದ ಹಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ MCQs ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ FIB ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದ್ಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವೇನ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಈ ಇಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ. ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ. 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಅದರಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು FIB ಅದರಿ, ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದ. ಉಳ್ಕಿದ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ 3 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ 2 ಅದಾವ. AC ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ 3 ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದ್ರಿ. ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗು, ಥರ್ಡ್ ಒಳಗು FIB ಒಳಗೆ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಐತ್ರಿ, ರೈಟ್? ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡುವಲ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ನಮಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ, ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 8 ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದೇ ತರ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಬರೋದ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ 1, ಆಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗಂತೂ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ 1, ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ 2, ಅಂದ್ರೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂದಂಗ್ರಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಅದಾವಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್
2 marks of the question, model question paper 1 ಒಳಗೂ ಒಂದೈತಿ, model question paper 2 ಒಳಗೂ ಒಂದೈತಿ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 1 or 2, 2 or 3 ಅಥವಾ 1 or 3. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಈ ECF ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ 2 marks ಅದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್ ಆತರ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ ರೀ. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 2 marks ಅದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಆಮೇಲೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 2 marks ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು 2 marks ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತದಂತ. ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ದೇನ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೊಂದು 2 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾವ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ದಾಗಿನ 2 marks ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 2 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದ. ಹಿಯರ್ 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ರೈಟ್, ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3, ಹಿಯರ್ ಸಿಂಗಲ್. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ, 2 marks 3 questions. ಸೊ 3 dots ಎಲ್ಲಿದಾವ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. 3 dots ಎಲ್ಲಿದಾವ ಅದನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೊಳಗೂ 3 ಡಾಟ್ ಅದಾವ, 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲೂ 3 ಡಾಟ್ 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ, 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದ, 2 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಗಿನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದ 2 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದ. ಸೊ ನಾನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ 3 2 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ತೋರಿಸಿದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ 3 ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ಇದ್ರ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. 3 marks ಒಳಗೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದತ್ರಿ, ಇವೆರಡರ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಒಂದೇ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ರೈಟ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ 3 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದಾವ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ. ರೈಟ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ 3 ಪೇಪರ್ 3 papers 1 paper 2 paper 1 paper 3 paper. ರೈಟ್, ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಉಳಿಕೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ 1 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದದ್ರಿ. ಉಳಿಕಿದ 2 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂದದ. ಇದು ಹಾಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, 3 ಹಾಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. AC 3 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, 3 ಹಾಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ, ಹಾಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. You will get still more clarity in the next upcoming slides. Okay, we'll go for part by part analysis now. Part D ನೋಡ್ರಿ. Part D ಅಂತಂದ್ರೆ 6th main question. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ 5 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ? 4 problems will be there, out of which 2 you have to answer. So 10 marks ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿಂದ ಬಂದದ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 10 ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್. ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 10 ನೋಡ್ರಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ 6th main question. Only 1 5 mark numerical problem should be set from chapters corresponding to consecutive units like 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8, 9 and 10. 3 numerical problems should be from HOTS. 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 3 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಾಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿಂದ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 3 ಮತ್ತು 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿಂದ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೇಕು. 5 ಮತ್ತು 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 7 and 8 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 9 and 10 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟಮ್ಸ್, ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಅಟಮ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 5 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇವು 2 ನೋಡ್ರಿ, ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಈ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡಿ ನಮಗೆ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು. 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್. ರೈಟ್, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದಾಗಿಂದ 1 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇವು 2 ಕೂಡಿ 3rd ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು 4th ಯೂನಿಟ್ ಕೂಡಿ
ಥರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇವು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಇವು ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ರೀ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದಾಗಿಂದ ಬಂದದ್ರಿ ಆಲ್ 3 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದಾಗಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ there is no chance of getting 5 marks numericals from moving charges and magnetism and there is 100% chances of getting 5 marks numerical from current electricity okay ಅದೇ ತರ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 5th ಯೂನಿಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಇದು 5th ಯೂನಿಟ್ 6th ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಸೊ ಇವು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡಿ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ ಇವು 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡಿ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂದಂಗ ಈ 2 ಯೂನಿಟ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅದಾವ ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ 7th and 8th ಅಂದ್ರೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇವು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ 9th and 10th ಡುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ 2 ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಈ ಫಸ್ಟ್ 4 ಏನ್ ಹೇಳಿದನಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಯೂನಿಟ್ ದಾಗಿಂದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಹಾಕೋ ಬದ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಡುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ದಾಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಾಗಿಂದ ಹಾಕೋ ಬದ್ಲಿ ಡುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗಿಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡೋ ಡುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಅದಾವ್ರಿ ಬಟ್ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ if you get a 5 mark problem from electric charges and field you will get a 5 mark derivation from electric potential and capacitance if you get a 5 mark numerical problem from electric potential and capacitance you will get a 5 mark derivation from electric charges and fields so itrogin derivation bandre itrogin problem bartadre itrogin problem bandre itrogin derivation bartadre so ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು derivation ಒಂದು numerical problem sure shot ಬರ್ತದ್ರಿ ಇನ್ನು ಇವು ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ ಈ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ 2 ಯೂನಿಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಈ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ 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 ದೇರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ವೇಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಅದಾವ್ರಿ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ವೇಟೇಜ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು so it is very less there is very less chances of getting 5 marks okay so nalli chances bardini 5 marks numerical problems nimage yavodrolge sigbodu electric charges and fields or electric potential and capacitance first ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು 5 marks numerical ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತದ್ರಿ ರೈಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಇವೆರಡು ತರಗಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಬಹುದು ರೈಟ್ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದ್ರಿ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ 2 numerical problems you can solve 2 numerical problems okay this is all about part D next part D 5th main question ಅಂದ್ರೆ 5 marks long answers ಅಂದ್ರೆ theory questions ರೀ ನೋಡ್ರಿ 5 questions ಇರ್ತಾವೆ out of 5 you have to answer for 3 questions so 15 marks it will carry so ಇದರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ in part D 5th main question maximum 2 split questions should be asked ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ questions 5 marks ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವರು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 plus 1 plus 3 they can split it as 2 plus 3 they can split it as 1 plus 1 plus 1 plus 4 ಈ ತರ 1 plus 4 ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ಅದಾವಲ್ರಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ 2 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ when a question carrying 3 or 5 marks is split ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 marks ಅಥವಾ 5 marks ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲೇ 4th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಟೈಪ್ ನ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅಂತ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ
right? So split type questions will be from same chapter, probably it may be from same concept also, right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನೇನದಾವ, ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಬರೋದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬಗ್ಗಿಂದ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೂನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರತ್ತವಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವೇಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ವೇಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಿನ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಿನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ತರ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದ್ರೆ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಿಲ್ರಿ, 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿನ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ರೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಬಂದದ್ರಿ, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಡುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿಂದ ಬಂದದ್ರಿ, ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎತ್ತರೋಗಿ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ರೀ. ನಾವು 3 ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾವೆ. All 5 marks questions will touch, right? Okay, this is about part D, long answer questions. Next nodri part C short answer questions andre 3 marks idri. 8 questions will be there, out of which 5 you have to answer, 15 marks. So ಇಲ್ಲಿ guideline ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, in part B and C ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು parts re B ಮತ್ತು C ಎರಡು parts, only one numerical problem should be asked in each part. ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಒಳಗೆ ಒಂದು numerical ಇರಬೇಕು, 3 marks ಒಳಗೆ ಒಂದು numerical ಇರಬೇಕು. ಎರಡು numericals ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ, right? So only one numerical should be asked. They should not be asked from the chapter from which 5 marks numerical problem is set. ಅಂದ್ರೆ 5 marks numerical problem ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಬಂದತ್ತೆ ಅದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ 2 marks ಅಥವಾ 3 marks numerical ಬರಂಗಿಲ್ಲ. If I am setting a 5 mark numerical from current electricity, I cannot put a 2 mark numerical or 3 mark numerical from the same chapter. Current electricity ದಾಗಿಂದ ನಾನು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, right? Guideline doesn't allow that. So ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿಂದ ಹಾಕ್ಬೇಕ್ರಿ, right? That is the meaning of that. In next ನೋಡ್ರಿ, ಈ 3 marks questions ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ to attempt at least to touch at least 5 questions. First 4 chapters last 4 chapters ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 3 marks questions ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. 5 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 3 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಐತಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು 2 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಕೇಳಿದಾರ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಇನ್ ದೀಸ್ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಈ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ 3 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾರ್ರಿ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ದಾಗ ಈ 3 ದಾಗ ಅದಾವಂತಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಈ 3 ಪ್ರೊಬಬ್ಲಿ EMI ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಥರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್ 3 marks ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ರೀ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ 2 marks ರೀ. Part B short answer questions. This is of 2 marks. So each question carries 2 marks. This is 2 marks of the question, right? Okay. So 8 questions irta, out of which 5 you have to answer. Total 10 marks aita. So question number 1 to 15 fill in the blanks ಏನು ಇರ್ತಾವ ಅದು, ಮತ್ತೆ 16 to 20 question number 1 to 15 MCQs, 16 to 20 fill in the blanks. ಇವತ್ತನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ 15 ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದೊಂದು ನಮಗೆ MCQ 15 ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗಿಂದ ಒಂದೊಂದು MCQs ಬಂದ ಬರೋದ್ರಿ, ಒಂದು MCQ ಬರೋದ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ MCQs, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚಾಯ್ಸಬಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಓದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ ರೀ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ MCQ 15 ಇರ್ಬೇಕು, 15 ಎಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಒಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ FIB 5 ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, 5 ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 6 ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 6 ಟೆಲ್ಸ್? ಸಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ನಂಬರ್ 6 ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ MCQ should not involve mathematical calculation. MCQ should not involve mathematical calculation. ಅಂದ್ರೆ MCQs ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರೋಂತಾವ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ ದ MCQs ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಗದ್ದಲಾಗಿತ್ರಿ, ಬಹಳ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸೆಟರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದಾರೆ, ರೈಟ್? ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ MCQs ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಓನ್ಲಿ 3 MCQs ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಹಾಟ್ಸ್.
3 MCQ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕೇಬಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ರೈಟ್, 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿ ಈಗ ನೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ನೋ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಾಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್, ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್, ಅಟಮ್ಸ್, ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಈ 3 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ. Right? Okay, so that's all about the analysis of blueprint analysis of 2024-25 academic year of physics. See, dear student, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the channel with your friends. Right? If you want anything related to NEET, KCET boards and practicals, please subscribe the channel. Don't forget to subscribe the channel. In this channel, you will find the videos of NEET as well as KCET to a very good depth, by which you will understand each and every concept clearly, which has been explained in a very simple language, and there are number of shortcuts taught and number of MCQs solved. So you will get a very good grip on solving the MCQs, as well as you will get a very good knowledge of the concepts also. There are practical videos also. Second PUC practical videos is already upload ಆಗಿದಾವ್ರಿ. First PUC practical videos ಕೂಡ recently ನಾನು upload ಮಾಡ್ತೀನಿ. So if you want practical videos or if you want board videos ಅಥವಾ KCET NEET videos, KCET PYQs, 5 marks important numericals, all the videos are present. So you can go through the playlist once. Please visit the channel and playlist once, and then please share the channel if you like the content. Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. All the best.